يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام وقتين من الفرق، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب دم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله محمد رسول الله. اللهم رب هذه سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat ilmu yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita semua. Hanya dengan izinnya kita bisa hadir di tempat yang mulia untuk menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minadh dhulumat ila nur. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini kami berwasiat kepada kami sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan pengertian takwa yang paling sederhana, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam setiap aspek kehidupan. Sebab takwa adalah bekal terbaik untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Pada khutbah kali ini kami mengajak seluruh jamaah untuk melakukan musahabah atau merenungkan diri untuk memaknai kembali esensi pendidikan dalam hidup kita. Kita perlu sadari bahwa pendidikan sejati bukan sekedar tentang ijazah dan gelar, tetapi pendidikan yang sejati itu tentang pembentukan akhlak, pembentukan karakter, dan pembentukan kualitas diri. Pendidikan yang sebenarnya adalah bertujuan melahirkan insan yang cerdas, beriman, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama. Kita rasakan saat ini di tengah arus zaman yang semakin cepat, pendidikan kerap dipahami sempit, seperti berorientasi pada materi dan motif-motif lain yang bersifat duniawi. Tak jarang prestasi akademik dijadikan tolak ukur tunggal keberhasilan seseorang, sementara aspek pembentukan akhlak, pembentukan karakter justru terpinggirkan, padahal esensi sejati dari pendidikan adalah membentuk diri semakin menjadi lebih baik, dan esensi sejati pendidikan jauh lebih mulia dan mendalam dari sekedar formalitas administrasi atau status sosial. Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi juga siapa kita dan apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan itu.
Pelajar yang berkualitas bukan hanya mereka yang pandai berhitung atau mereka yang mahir berbahasa asing, melainkan mereka yang berintegritas baik, jujur, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki komitmen terhadap kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Jabir menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita melihat bagaimana banyak lulusan yang memiliki nilai tinggi pada raportnya dan ijazahnya, namun tidak sebanding dengan akhlak dan kompetensinya. Banyak barisan nilai di atas kertas yang hanya sebatas formalitas saja dan tidak sebanding dengan kualitas dan kepribadian pemiliknya. Ini menjadi cermin bahwa sistem pendidikan kita perlu diperbaiki kembali. Ketika angka-angka dalam rapor dan ijazah lebih dihargai dibanding ketulusan hati dan keteguhan prinsip, maka sejatinya kita tengah kehilangan arah. Ketika gelar yang diburu daripada kualitas ilmu, maka menunjukkan pendidikan yang tidak bermutu. Padahal Allah dengan tegas telah menyebut bahwa orang yang memiliki kualitas ilmu yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, untuk mencari ilmu, kita juga harus memahamkan pada generasi muda bahwa pendidikan membutuhkan proses yang cukup panjang, berliku dan tidak instan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi begitu pesat, namun itu tidak boleh mengurangi perjuangan dalam meraihnya. Teknologi yang memudahkan itu jangan dijadikan sebagai tujuan, namun sebagai alat saja untuk mencari kesejatian ilmu yang mampu merubah kualitas diri menjadi lebih baik. Syekh Az-Zarnuji menyebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, menyebutkan bahwa dalam mencari ilmu seseorang harus memiliki 6 syarat. Beliau mengungkapkan dalam sebuah syairnya ini, yang pertama, Zukaid wa hirsid wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Jadi kata beliau, syarat pertama orang mencari ilmu yaitu Zukaid, yaitu kecerdasan. Terus kata beliau yang kedua, syarat mencari ilmu yaitu wastibarin, yaitu kesabaran. Dan yang ketiga yang menjadi syarat mencari ilmu yaitu wabul ghatin, yaitu bermodal. Yang keempat, yang kelima, wa irsyadi ustadin, yaitu petunjuk guru. Dan yang terakhir menurut beliau, syarat mencari ilmu adalah watuli zamani, yaitu waktu yang tidak sebentar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kini saatnya kita bersama merenungkan, sudahkah pendidikan yang kita jalani melahirkan manusia yang utuh, bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga matang secara moral? Sudahkah kita mendidik untuk membangun bangsa yang adil, membangun bangsa yang peduli dan berakhlak mulia? Terkait dengan ini, peran orang tua, peran guru, peran pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mengembalikan ruh pendidikan ke tempat yang semestinya. Kita harus menanamkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya dinilai dari seberapa tinggi gelar yang dia sandang, tapi dari seberapa besar manfaat yang mampu kita berikan untuk orang lain. Karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita bangun komitmen menjadikan pendidikan sebagai jalan perubahan diri dan umat. Pendidikan yang mengasah hati, bukan hanya otak. Pendidikan yang mencetak insan berakhlak, bukan sekedar profesional. Pendidikan yang menyamai cinta pada kebaikan, bukan kompetensi tanpa arah. Bersama kita bisa memperbaiki arah
kembalikan makna luhur pendidikan, bukan demi prestise dunia semata, melainkan demi peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih adil, dan peradaban yang penuh dengan kasih sayang. Pendidikan sejati adalah cahaya yang menuntun jiwa, bukan sekedar tangga menuju kedudukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غبلة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. صلي فرضا جماعة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في العلم وزيادة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي إنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أحلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.